So BSc Mathematics or অন্য এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তোমালোকক মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত ৰিমেইন ইন্টিগ্ৰেশনৰ লগত জড়িত এটা থিওৰাম প্ৰুভ কৰাম সো এটো ভিডিওটো তোমালোকে কন্টিনিউয়েশন অফ দা আদাৰ ভিডিওস বুলি ধৰিব পৰা যেহেতু মই ৰিমেইন ইন্টিগ্ৰেশন তোমালোকক পঢ়াই আছো সো BSc 5th semester লগৰ ৰিলেটেড যিখন পেপাৰ আছে তোমালোকৰ that means real function and metric space সেই পেপাৰখনৰ লগত জড়িত ৰিমেইন ইন্টিগ্ৰেশনৰ যিখিনি টপিক আছে মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো এই ভিডিওছবোৰ জড়িতে তোমালোকে ভিডিওছবোৰ প্লেলিষ্টত গৈ সিস্টেমেটিক্যালি চাবা সো তোমালোকে গোটেইখিনি বস্তু ৰিমেইন ইন্টিগ্ৰেশনৰ লগত জড়িত যিখিনি কনসেপ্ট আছে যিখিনি আইডিয়া আছে সেইখিনি ধুনিয়াকৈ বুজি পাবা সো আজি এই থিওৰামটো হৈছে মন কৰা তোমালোকৰ So a function f is integrable over ab. That a function f of integrable over the closed interval ab will koa hobo if yet if means so I double f ase. So it means that if and only if. So ki dia ase there is a number I at a number I dia ase there is a jodi eta number ami enekwa eta number I pabo paro which is lying between the LPF and UPF such that for every epsilon greater than 0 there exists a partition p belongs to the closed interval ab such that UPF minus I is less than epsilon and 1 I minus LPF less than epsilon. So আমি এই প্রুফটো এই থিওরামটোৰ কাৰণে প্রুফটো দুটা ওয়েট কৰিব লাগিব এটা হল নেসেসারি পার্ট হিচাপে ৰাখিব লাগিব আৰু এটা সাফিসিয়েন্ট পার্ট হিচাপে ৰাখিব লাগিব আৰু নেসেসারি পার্টটো হ'ব কি যে আমি ফাংশনটোক ইন্টিগ্ৰেবল কনসিডাৰ কৰি আমি দেখাম UPF minus I is less than epsilon and I minus LPF is less than epsilon if I is a number lying between LPF and UPF আৰু sufficient part আমি কি দেখাম আমি কনসিডাৰ কৰিম যে if I is any number lying between the LPF that means the lower sum and the upper sum UPF then what we need to show is the function is integrable so দুটা part of proof কৰিম so proof to systematic ways তোমালোকক ধুনিয়াকৈ prove কৰি দেখাম so প্ৰত্যেকটো বস্তু কৰপৰা কেনেকৈ আহিল so খিনি ইন ডিটেইলছ মই বুজাই দিম তোমালোকে আৰু তোমালোকে বুজি পোৱাৰ পিছত এক্সামত তোমালোকে এই থিওৰামছ লাইক দিস তোমালোকে ধুনিয়াকৈ কি কৰিব পাৰিবা প্ৰুভ কৰি পেলাই দেখাব পাৰিবা so without by heart so problems বিলাক so থিওৰামছ বিলাক by heart কৰাটো বহুত বেয়া কথা হয় যদিও বা ময়ো কৰিছিলো আগতে বাই হাৰ্ট কৰি পেলাই লিখিছিলো যেতিয়া নুবুজিছিলো সো তোমালোকক মই সাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে তেনেকুৱা নকৰিবা আৰু বস্তুবোৰ ধুনিয়াকৈ বুজাই দিম মই বা তোমালোকে নিজেও তোমালোকে যোন কলেজত পঢ়ি আছে বৰ্তমান সেই কলেজৰ ছাৰ বাইদেউ সকলোকে এইবিলাক ভালকৈ বুজাই দিবলৈ কবা যাতে তোমালোকে এক্সামত লিখোতে বাই হাৰ্ট কৰি লিখিব লগা নহয় সেই সিচুৱেচনটো নাহে so let's start the proof to prove to mon koriba so let we prove to consider let f be a function let f prothomate prove to necessary part to sam ami necessary part to prove korim necessary part to ami prove korim necessary part to keneke prove koris mon kora let f be Reimann integrable function so ami f to keep koisu Reimann integrable function hisabe consider korisu over the closed interval ab so Reimann integrable hole ki hobo there exists a partition p belongs to the closed interval ab such that if it is Reimann integrable therefore there exists a partition p belongs to the closed interval ab such that for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that ki hoy ami janu ki according to the condition of integrability ami ki janu UPF minus LPF is less than what epsilon আমি Reimann integration যেটো necessary and sufficient condition হেতুৰ পৰা পাইছিলো কি যে if f is a Reimann integrable function over a closed interval ab then there exists a partition p belongs to the closed interval ab such that for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that UPF minus LPF is less than epsilon ঠিক আছে
সো এইখিনিলৈকে আমি জানো সো ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশন ইন্টিগ্ৰেবল হোৱা কাৰণে ফাংচনটো আমি কি পালো ইফ কন্ডিশনটো কি পালো যে UPF minus LPF less than epsilon সো এই কন্ডিশনটো আমাৰ হাতত আছে সো এই ডাটাখিনি আমাৰ হাতত আছে সো কিয় কাৰণে আমি f is Riemann integrable বুলি কনসিডাৰ কৰিছো আমি দেখাম কি যে UPF minus I is less than epsilon and I minus LPF modulus of I minus LPF is less than epsilon তো কিনি দেখাবো লাগে সো কেনেকে দেখাম সো since কোৱা আছে যে I is any number since I is any number between কি দিয়া আছে between LPF and কি দিয়া আছে UPF I to কি দিয়া আছে যিকোনো নম্বৰ নম্বৰ হয় UPF LPF আৰু UPF এৰ মাজত সো UPF LPF আৰু UPF এৰ মাজত যিকোনো এটা নম্বৰ আৰু আমি কি জানো সো মই এখিনি সাইডত লিখিছো তোমালোকে এখিনি বুজাবৰ কাৰণে লিখিছো দেই এটো এনেকে আজ দি বলে লিখিছো বুজাবৰ কাৰণে এখিনি তুমি তোমালোকে এক্সামত লিখিব না লাগে প্ৰুফটোত সো আমি কি জানো LPF is always less than and equal to আমি দুটা কথা জানো যে আমি কি আমাক দিয়া আছে কি I is any number between LPF and UPF আৰু LPF আমি কি জানো যে is less than equal to UPF আৰু কি জানো সমান কেতিয়া হ'ব LPF আৰু UPF যেতিয়া ফাংচনটো কনস্ট্যান্ট হ'ব ঠিক আছে সো এই কথাটো জানো এতিয়া সোৱা if I is any number LPF and UPF then কি হ'ব সো মন কৰিবা then UPF minus I is less than UPF minus LPF this inequality always holds কিয় কাৰণে মন কৰা তোমালোকক মই এটা inequality concept এটো বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সে 3 less than 4 less than 6 এই inequality টো মন কৰিবা 3 less than 4 less than 6 ঠিক আছে এই inequality টো মন কৰিবা এতিয়া সোৱা মই যদি 3 টো নাম দিও LPF 3 টো নাম যদি দিও LPF 6 টো নাম যদি দিও UPF আৰু 4 টোক যদি হি I নাম্বাৰটো হিচাপে কনসিডাৰ কৰো 4 টোক যদি I নাম্বাৰ হিচাপে কনসিডাৰ কৰো আমি কি পাম তোমালোকে মন কৰাছো সো মই ক'ব গৈছো যে কি মই ক'ব বিচাৰিছো কি যে 3 less than 4 less than 6 এই inequality টো মন কৰা এই 3 টোক যদি মই কওঁ LPF আৰু 6 টো কওঁ যদি UPF আৰু এই I টো কাৰ মাজত থাকে LPF আৰু UPF ৰ মাজত থাকে গতিকে 4 টোক চাই লৈছো I এটা সব তোমালোকে মন কৰা যে আমি যদি 6 minus 4 কৰো that means UPF minus যদি মই 4 কৰো so sorry UPF minus I that is ইয়াত কি হ'ব 6 minus 4 কৰো ঠিক আছে 6 minus 4 means 2 হ'ব which is less than কাৰ হতে less than হ'ব UPF minus LPF কে হ'ব না 6 minus 3 that means UPF that means 6 minus 3 means কি 6 minus 3 means UPF আৰু LPF কে সৰু হ'ব ডেফিনেটলি হ'ব সোৱা কেনেকে হ'ব এটো মন কৰিবা যে মই এই inequality টো কনসিডাৰ কৰিছো 3 less than 4 less than 6 that means LPF I টো কাৰ মাজত আছে বুলি কৈছে LPF আৰু UPF ৰ মাজত আছে তো মই 3 টো কনসিডাৰ কৰিছো LPF আৰু 6 টো কনসিডাৰ কৰিছো UPF আৰু I টো হল 4 এটা তোমালোকে মন কৰা যদি আমি UPF minus I কৰো that means কি 6 minus যদি 4 কৰো which is less than কি হ'ব UPF minus LPF হ'বনে definitely হ'ব কাৰণ 6 minus 4 is 6 minus 4 is 2 and 6 minus 3 is 3 হল so 2 is less than 3 so this always holds that means আমি এটো যেটো inequality লৈছো that means if I is any number between LPF and UPF then this inequality that means UPF minus I less than UPF minus LPF always holds ঠিক আছে তো এখিনি বা তোমালোকে এগ্ৰি কৰা কথাটো এগেইন সোৱা ইয়া পৰাই মই আৰু এটা কথা দেখাব বিচাৰিছো এগেইন সোৱা কি হ'ব এগেইন যদি মই I minus LPF কৰো so 4 to yet I and 3 to LPF I minus LPF কৰিলে কি হ'ব 4 minus 3 which is again less than কি হ'ব UPF minus LPF UPF minus LPF means কি 6 minus 3 তোমালোকে মন কৰা 4 minus 3 means কিমান হ'ব 2 oh sorry 4 minus 3 means 1 and 6 minus 3 will be equal to 3 so 1 is again less than 3
গতিকে LPF minus UPF is again less than UPF minus LPF. Just modulus sin লৈ লোৱা তো আহি যাব এই কথাটো হ'ব so again then UPF minus I less than UPF minus LPF and কি হ'ব I minus LPF is again less than UPF minus LPF right so এখিনি so a inequality ৰ পৰা মই তোমালোকক বুজাই দিলো that means যদি I এটা আমি যিকোনো নম্বৰ LPF আৰু UPF ৰ মাজত লওঁ তেনেহলে this two inequality that is UPF minus I less than UPF minus UPF minus LPF always true again this inequality that is I minus LPF less than UPF minus LPF always true whole true এতিয়া আমি কনসিডারেশন টু কি লৈছিলো কনসিডারেশন টু আছিল কি যে যদি f টু রিমান ইন্টিগ্রেবল হয় তেনেহলে UPF minus LPF modulus of LPF minus UPF minus LPF is always less than this epsilon where epsilon is any positive number so it is why UPF minus I is less than কি পালো UPF minus LPF পালো আৰু আমি কনসিডারেশনৰ পৰা আমি কি পালো যে UPF minus LPF is less than epsilon গটিকে this will be less than epsilon again this will be again less than epsilon that means আমি পালো গৈ কি যে UPF minus I is less than epsilon and কি পাম and I minus LPF is again less than epsilon that means necessary part is done that means what f যদি আমি Reimann integral function লওঁ over the closed interval AB then আমি কি পাও তাৰ পৰা UPF modulus of UPF minus LPF less than epsilon তো ইয়াৰ পৰা এই কনসিডারেশনটো লৈ আমি কি শো কৰি দিলো যে UPF minus I is less than epsilon and I minus LPF is less than epsilon then necessary part is done then next আমি কি কৰিম sufficient part টো আমি শো কৰিম আৰু sufficient part টো কাৰণে কি কৰিম আমি ধৰি লম যে UPF minus I is less than epsilon and I minus LPF is less than epsilon then we need to show the function is integrable now let কি কৰিম let what we let now let epsilon greater than now 4 will लिखा for epsilon greater than 0 there exists a partition P there exists a partition P such that আমি কি কনসিডার কৰিম মই কৈছো যে UPF এবাৰ আমি কি কৰিম UPF minus I where I is any number between LPF and UPF so UPF minus I modulus of UPF minus I is less than epsilon consider কৰিম and কি consider কৰিম I minus LPF is less than আমি epsilon consider কৰিম ঠিক আছে এটা আমি কি শো কৰিব লাগে f is integrable তো to show f is integrable what we need to show is for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that modulus of UPF minus LPF is less than epsilon so আমি কি কৰিম এতিয়া আমি we need to show what UPF minus LPF is less than epsilon গটিকে UPF minus LPF লিখি লম ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এই ইয়াতে আমি অলপ ৰিএৰেঞ্জমেন্ট কৰিম তো কেনেকৈ কৰিম UPF minus I plus I minus LPF লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা UPF minus I এটা টার্ম হিচাপে কনসিডার কৰিম আৰু এটো I minus LPF এটা টার্ম হিচাপে কনসিডার কৰিম দেন আমি যেটো মডুলাস অফ প্ৰপাৰ্টি হয় তাৰ পৰা আমি কি পাম this is less than equal to যদি এটোক আমি a বুলি কনসিডার কৰো আৰু b বুলি কনসিডার কৰো সো মডুলাস অফ a b আমি কি জানো মডুলাস অফ a plus b is less than equal to modulus of a plus modulus of b so এই property টো লগাম তো কি পাম ইয়াৰ পৰা less than equal to UPF minus I plus I minus LPF ঠিক আছে ও ইয়াতে epsilon by 2 কৰিলো হা so epsilon by
2 কৰি লোৱা তো এপসাইলনটো আমি যেহেতু এপসাইলনটোৰ কাৰণে আমাৰ ফ্ৰীডম অফ চয়েস থাকে দ্যাট মিন্স আমি এপসাইলনটো আমি চুজ কৰিব পাৰো সো এপসাইলন গেট পজিটিভ নাম্বাৰ আমি চুজ কৰিব লাগে সো এপসাইলন যদি পজিটিভ নাম্বাৰ হয় এপসাইলন বাই 2 পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব সো আমি কি ধৰি ললো such that UPF minus I less than epsilon by 2 I minus LPF less than epsilon by 2 সো ইয়াৰ পৰা কি কৰিম less than equal to ইয়াৰ পৰা কি পাম UPF minus so ইয়াত ইকুৱেলিটি টো নাইকিয়া হৈ যাব খালি less than থাকিব আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো UPF minus I less than epsilon by 2 so ইয়াত epsilon by 2 আহিব again I minus LPF means consider কৰিছো epsilon by 2 so ইয়াৰ পৰা কি পাম গৈ less than epsilon হৈ গল তো আমি পাই গলো যে আমি কি পালো UPF minus LPF আমি কি পালো less than epsilon পালো therefore it implies what f is Reimann integrable ঠিক আছে f is a Reimann integrable so proof is done so proof to সহজ আছিল বহুত সহজ proof হয়টো তো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা আৰু স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো চাবা ডেফিনেটলি বুজি পাবা সো এতিয়া আমি কি কৰিম দুটামান প্ৰবলেম সলভ কৰিম not related to this theorem but আজিলৈকে যিমানবিলাক টপিক পঢ়ালো তাৰ লগতে ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে সো প্ৰবলেম বিলাকো আমি থিওৰামছ বিলাকৰ লগে লগে আমি প্ৰবলেমছ বিলাকো কৰি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কনসেপ্ট বিলাক আৰু ডেভেলপ হ'ব তো প্ৰবলেম এটা লওঁ question so এখন এই যেটো প্ৰবলেম লৈছো এটো প্ৰবলেমটো ৰিলেটেড টু the book real functions introduction to real analysis বুলি বলাই যিখন কিতাপ আছে তোমালোকৰ টেক্সট বুক হিচাপে দিয়া আছে আজিত কুমাৰ সেন এস কুমাৰ সেন বুলি বলাই আছে এস কুমাৰ সেন বুলি বলাই আছে যিজন ৰাইটাৰ হয় এস কুমাৰ সেন যিজন ৰাইটাৰ আছে সো সেইজন ৰাইটাৰে লিখা যিখন বুক হয় সেই বুকখনৰ পৰা মই প্ৰবলেমটো লৈছো সো বুক প্ৰবলেমটো চোৱা তোমালোকে find the upper sum and lower sum question find the upper sum and lower sum of the function ফাংশনটো কি দিয়া আছে f of x equal এটা স্টেপ ফাংশন দিয়া আছে সো এই স্টেপ ফাংশনটোৰ কাৰণে আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সাম উলিয়াব লাগে on the interval to দিয়া আছে on -1 to 1 এই ক্লোজ ইন্টারভ্যাল টো উলাব লাগে fx equal to কি দিয়া আছে 1 if x is lying between -1 less than 0 আৰু দিয়া আছে fx equal to 10 দিয়া আছে function value 10 দিয়া আছে x equal to 0 and function value 2 দিয়া আছে 0 less than x less than equal to 1 so etu karone upper sum aru lower sum olabo lage and also ki koribo dise and also show that f is r integrable that means what do we need to show ami function to Reimann integrable is ami hisabe show koribo lage to function to ki dia ase dekha paisa fx equal to 1 if -1 is less than equal to x is less than 0 and 10 x equal to 0 2 dia ase function to value when 0 is less than x is less than equal to 1 and we need to show what function is Reimann integrable so function to bhalke mon koriba yate amak dia ase function to value 1 code dia ase -1 less than equal to x less than equal to 0 aru x equal to 0 function to value ki dia ase 10 aru jetia interval x to lying between 0 aru 1 interval to lie kore eta function to value 2 yeta soa ei duta interval karone amak eku digdar nai problem to karone solve koribo karone dhuniya ke ami sub interval bogai pera dhuniya ke koribo parim কিন্তু আমাক এই x equal to 0 দি আছে এটো ইন্টারভেলত নহয় এটা পার্টিকুলার পয়েন্টত দি আছে সো এই প্রবলেমটো পয়েন্টটো আমাক কমান দিগদার কৰিব কেনেকে দিগদার কৰিব আমি প্রবলেমটো সলভ কৰোতে আমি সাম এতিয়া ধুনিয়াকে গ্রাফিক্যালি বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে
বস্তুটো মন কৰা যদি আমি গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি তাত ক্লিয়াৰ হ'ব কথাটো তো সলিউশন given function is কি দিয়া আছে fx equal to what we have 1 if minus 1 is less than equal to x is less than 0 and 10 দিয়া আছে function to value if x is equal to 0 and function to value 2 দিয়া আছে if 0 less than x less than equal to 1 right এটা সব ফাংশন টু কারণে যদি আমি গ্রাফটো ড্র কৰো if we draw the graph কেনেকুৱা হ'ব গ্ৰাফটো যদি ড্ৰ কৰো মন কৰিবা অকমান দিগদাৰ হ'ব কেৱল এইখিনিতে আগে দিছো so x axis y axis কনসিডাৰ কৰি লৈছো ঠিক আছে সো এতিয়া সোৱা -1 তো ইয়াত লাই কৰিব ইয়াতে 1 লাই কৰিব তো -1 আৰু 1 ৰ মাজতে আমাক খেলাটো খেলিব লাগিব 1 এটা কোৱা আছে কি -1 to 0 এই পইণ্টটো হল 0 ঠিক আছে -1 to 0 0 to -1 ৰ মাজত ফাংশনটো ভ্যালু 1 হয় তো y ভ্যালুটো 1 হয় সো y = যদি 1 হয় কি হ'ব y if y = 1 then it is a straight line parallel to কি হ'ব x axis ঠিক আছে তো this is the x axis this is the y axis so etu y = 1 again in between 0 and 1 0 1 1 function to value কি হয় 2 হয় that means যদি y = 2 হয় y = fx লিখো ন y = 2 হয় তেতিয়া হলে we get a straight line which is parallel to কি হয় x axis এটো পাম আমি so এটো পাম তো this is the line y = 2 এতিয়া সোৱা তো আমি ইন্টিগ্ৰেশনে আমাক কি দিয়ে আমি জানো যে ইন্টিগ্ৰেশনে এৰিয়া আন্ডাৰ কার্ভস দিয়ে যদি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোৱা সো এই ফিগাৰটোৰ পৰা সোৱা তো এৰিয়াটো কিমান হ'ব লাগে আমাৰ মতে সো এখিনি বা এখিনি লো 1 ইউনিট হয় না নহয় একচুয়ালি এখিনি আমি পোরশন না জানো আমি এই পোরশন এখিনি পোরশন না জানো আর এখিনি পোরশন আমি না জানো ঠিক আছে তো এইটো কি হয় আমি ভালকে না জানো সো এই ভ্যালু কিনি আমি না জানো ঠিক আছে এখিনি ভ্যালু কথা আমি গম না পাও এটা কথাটো হল যে এটু লেংথ আৰু এটু লেংথ আমি না জানো সো এটু লেংথ জানো কিন্তু এটু লেংথ আমি 1 বুলি জানো এটা যে ইয়াৰ পৰা যদি আমি ডাইৰেক্টলি চাও আমি এৰিয়া কিমান হ'ব বুলি কলে আমি কব পাৰিম যে আমি এই ৰেক্টেঙ্গল দুটা এৰিয়া ক্যালকুলেট কৰি দিলে হৈ গল তো আমি কি পাম 2 * 1 2 ইউনিট প্লাস 1 * 1 1 that means length into breadth কৰিব লাগে ন এটো ৰেক্টেঙ্গুলাৰ এৰিয়া কিমান হ'ব 2 * 1 এটো 1 হয় এটো 2 হয় আৰু এটো breadth হল 1 আৰু এটো কাৰণে length to 1 breadth to 1 so 1 * 1 plus 2 * 1 3 ইউনিট হ'ব লাগে so 3 ইউনিট আমি কি কৰিব লাগে আমি দেখাব লাগে তো টোটাল এৰিয়া তো 3 ইউনিট পাব লাগে সো হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰিম উইথ দা হেল্প অফ ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশন তো আমি কি কৰিব লাগে প্ৰবলেমটো দিয়া আছে আপাৰ সাম উলাব লাগে লোৱাৰ সাম উলাব লাগে আৰু আমি ইন্টিগ্ৰেবল বুলি দেখাব লাগে ঠিক আছে তো আমি ইনি কৰিম এতিয়া এই ফিগাৰটো আকৌ এবাৰ আঁকি ৰাখো যাতে আমাৰ প্ৰবলেমটো কৰোৰে কোনো প্ৰবলেম নহয় তো এই এনেকুৱা আসলে -1 0 1 y = 1 y = 2 ঠিক আছে এতিয়া সোৱা আমি ক্লোজ ইন্টারভেল কোড উলিয়াব দিছে -1 to 1 ত আমাক আমি আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সাম উলিয়াব দিছে এতিয়া যদি -1 to ক্লোজ ইন্টারভেলৰ -1 আৰু 1 ৰ যদি এটা পাৰ্টিশন লওঁ এতিয়া সোৱা -1 ৰ পৰা 0 লৈ তো এই তিনটা পইণ্টে যদি কনসিডাৰ কৰো তো -1 to 0 0 to 1 কিন্তু ইয়াতে সোৱা 0 পইণ্টটো ইয়াত ইনক্লুড নাই সো লেস দেন 0 বুলি আছে গতিকে ইন্টারভেলটো কিমান হ'ব -1 less than equal to x less than equal to 0 বুলি কোৱা লগে কিমান হ'ব ক্লোজ এটো ক্লোজ ইন্টারভেল -1 to 0 তো 0 ওপেন হৈ আছে ইয়াত x = 0 10 বুলি দিয়া আছে কিন্তু ইয়াতে সোৱা এই ইন্টারভেলটো সোৱা এই ইন্টারভেল 0 to 1 0 to 1 ত আকৌ 0 টো ইনক্লুড নাই দেখিছানে সো আমাক প্ৰবলেম হ'ব এটো 0 টো যেহেতু ইনক্লুডে নাই আমি ইয়াক এর পয়েন্ট হিচাপে ৰাখিব নোৱাৰিম ন পাৰ্টিশনটো তো পাৰ্টিশনটো পয়েন্ট হিচাপে যদি ৰাখিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে এই 0 টো আমাক প্ৰবলেম দিব
আমাক 0 টোৱে আমাক কি কৰিব পাৰ্টিশন বনাওতে প্ৰবলেম দিব যে আমি এটো -1 0 আৰু 1 2 লৈ পেলাই আমি এটা পাৰ্টিশন বনাব নোৱাৰিম আগতিকে হেতু পাৰ্টিশন হিচাপে ধৰি পেলাই আমি কি কৰিম আপাৰ সাম আৰু লোৱাৰ সাম আমি ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিম গতিকে কি কৰিব লাগিব এই 0 ওচৰত এটা নেইবৰহুড লৈ লওঁ সাপোজ 0 ওচৰত আমি দুটা পইণ্ট লৈ লওঁ তো 0 ওচৰ সুবিয়া পইণ্ট বুলি ক'লে কি হ'ব এটো জানাই আৰু 0 ওচৰ সুবিয়া পইণ্ট বুলি ক'লে আটাইতকৈ সৰু সৰু ভ্যালু হ'ব লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা 0 টো যদি এপ্ৰোচ কৰো তো লাইক -1/1 crore বা 1000 এনেকুৱা টাইপৰ ভ্যালু হ'ব দ্যাট মিন্স -1/n টাইম n বুলি লৈ ললে তো ভুল নহব 0 ওচৰ বাম ফালৰ পৰা যদি লওঁ তো আমি কি বুলি লব পাৰো -1/n আৰু সোঁ ফালে যদি এটা পইণ্ট লৈ লওঁ সে যাতে 0 টো কভাৰ কৰি থাকে 0 টো ইনক্লুড কৰি যায় 0 এক্সক্লুড নকৰে সো ইন 0 টো যাতে আমি ৰখাই দিব পাৰো কাৰণ 0 টো ফাংচনটো ভ্যালু এটা দিয়া আছে সো 0 টো আমি এক্সক্লুড কৰিব কিয় নোৱাৰো কাৰণ এই ফাংচনটোৰ কাৰণে ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন at x equal to 0 ফাংচনটোৰ ভ্যালু এটা দিয়া আছে 10 বুলি দিয়া আছে গতিকে 0 টো এক্সক্লুড কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট যদি -1 0 আৰু 1 যদি পাৰ্টিশনটো ল'ব বিচাৰো হেতু ল'ব নোৱাৰো কাৰণ 0 টো তাত এক্সক্লুডেড কাৰণ সোৱা ইয়াতে ইন্টাৰভেল কিটাৰ পৰা গম পাওঁ যে এই দুটা ইন্টাৰভেলৰ পৰা গম পাওঁ যে ইয়াত 0 টো নাই গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি এনেকে ল'ব নোৱাৰো গতিকে আমি এনেকুৱা এটা পাৰ্টিশন বুদ্ধি কৰি পেলাই উলিয়াই ল'ব লাগিব যাতে 0 টোক আমি ৰাখিব পাৰো তো ইনসাইড দ্য পাৰ্টিশন তাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা বুদ্ধি কৰি পেলাই আমি পাৰ্টিশন এটা বনাম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 0 ওচৰ সুবুৰীয়া দুটা পইণ্ট লৈ লম এটা হল -1/n লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পইণ্ট আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ কি লম 1/n সো কি কৰিম let us consider তাৰ কাৰণে লিখিম let us consider তো প্ৰবলেমটো কৰিব কাৰণে let us consider এখিনি হল বুজাই দিলো কনসেপ্ট খিনি সো let us consider a partition P in such a way that কেনেকে লম p equal to এটা x0 equal to কিমান লম -1 x1 equal to কিমান লম -1/n x2 equal to কিমান লম 1/n আৰু x3 equal to কিমান লম 1 সো এটা পাৰ্টিশন লম কেনেকে ললো x0 equal to -1 x1 equal to -1/n x2 equal to 1/n x3 equal to 1 ঠিক আছে এতিয়া সোৱা মন কৰিবা তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম এতিয়া EPF আৰু LPF ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া সোৱা ইয়াতেটো এতিয়া 0 টো এক্সক্লুড হৈ নগল ইয়াৰ মাজত 0 টো আছে বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো কাৰণ -1/n আৰু 1/n বুলি ক'লে 0 নেইবৰহুড গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত 0 টো আছে ঠিক আছে এতিয়া সোৱা LPF আমি উলিয়াম LPF বুলি ক'লে তোমালোকে জানাই summation r from 1 to কিমান হ'ব ইয়াত 1 2 3 4 মানে 1 to x0 আছে ন তো 3 লৈকে ল'ব লাগিব r from 1 to নহয় 1 to 3 লৈকে ল'ব লাগিব কেইটা বনিব সাব ইন্টাৰভেল এটা দুটা তিনটা সাব ইন্টাৰভেল গটো 1 to 3 ঠিক আছে 3 that means x0 x1 এটা সাব ইন্টাৰভেল হ'ব x1 x2 এটা সাব ইন্টাৰভেল হ'ব x2 x3 এটা সাব ইন্টাৰভেল সো কি লম mr delta xr ঠিক আছে কি পাম m1 delta x1 m2 delta x2 plus m3 delta x3 হ'ব সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সো for this প্ৰথমটো কি সাব ইন্টাৰভেল লৈছো এটো -1 to -1/n তো -1 to -1/n তো এই সাব ইন্টাৰভেলটো দ্যাট মিন্স এই সাব ইন্টাৰভেলটো ফাংশনটোৰ কাৰণে ভ্যালুটো কি হ'ব এই সাব ইন্টাৰভেলটো কাৰ মাজত আছে এই সোৱা ক্লোজ ইন্টাৰভেল -1 to 0 মাজতে -1 to -1/n টো আছে নে সো যেহেতু আছে গতিকে এই ফাংশনটোৰ ভ্যালুটো কি হ'ব এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু which is 1 সো দ্যাট মিন্স ইয়াত ফাংশনটোৰ ভ্যালুটো 1 হ'ব দ্যাট মিন্স যেহেতু fx equal to 1 হয় এই ইন্টাৰভেলটোত fx equal to ফাংশনটোৰ ভ্যালু 1 হয় তো তুমি x ৰ যি ভ্যালুৱে নিদিয়া x ৰ কাৰণে যি ভ্যালুৱে নিদিয়া তুমি ফাংশনটোৰ ভ্যালু আলটিমেটলি 1 এ পাবা দ্যাট মিন্স যদি মই -1 ও দিও 1 এ পাম -1/n ও দিও আকৌ 1 এ পাম গতিকে -1 আৰু -1/n ৰ ভিতৰত কোনটো ভ্যালু সৰু দ্যাট মিন্স আমি ইয়াতে LPF বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইনফিমামৰ কথা কম তো কোনটো ভ্যালু সৰু হয় তো ডেফিনেটলি -1 টো সৰু হয় সো -1 টোৰ কাৰণে আমি যদি আমি লওঁ -1 টোৰ কাৰণে যদি আমি ফাংশনটোৰ ভ্যালু উলিয়াও দ্যাট মিন্স f of minus যদি 1 উলিয়াও আমি কি পাম আৰু এই -1 টো ক'ত আছে 0 আৰু -1 ৰ মাজত এই ক্লোজ ইন্টাৰভেলটোত আছে তো দ্যাট মিন্স
0 আৰু -1 ৰ মাজত এই ইন্টাৰভেলটো মাইনাস which is close at -1 open at 0 ইয়াৰ মাজতে কি আছে এই সাব ইন্টাৰভেলটো আছে নে এই সাব ইন্টাৰভেলটো আছে নে -1 by n টো আছে তো বুজি পাইছা আই থিংক ক্লিয়াৰ হৈছে যেহেতু ইয়াৰ মাজতে আছে গতিকে ফাংচনটোৰ ভ্যালু কি হয় এই ইন্টাৰভেলটোত 1 হয় গতিকে তোমালোকে যদি এই সাব ইন্টাৰভেল ফার্স্ট সাব ইন্টাৰভেল -1 আৰু -1 by n ত যদি ফাংচনটোৰ ইনফিমাম ভ্যালু উলিয়া দ্যাট মিন্স m1 উলিবা কিমান পাবা f of -1 উলিয়াবা সো f of -1 মানে কিমান হ'ব 1 হ'ব কিয় কাৰণে এই ফাংচনটো এটা কনস্ট্যান্ট ফাংচন হয় fx = 1 ঠিক আছে তো ইয়াতে m1 কিমান পাবা 1 পাবা ডেল্টা x1 means কিমান তো এই সাব ইন্টাৰভেলটোত length of the sub interval কিমান হ'ব -1 by n +1 so m টো কি হ'ব m টো চোৱা এবাৰ m টো মন কৰিবা m টো হ'ল কোনটো সাব ইন্টাৰভেল -1 by n আৰু 1 by n তো এইটো যে সাব ইন্টাৰভেলৰ কথা কবা -1 আৰু 1 by n বুলি কবা তেতিয়া চোৱা -1 by n আৰু 1 by n বুলি ক'লে কিন্তু ইনফিমাম ভ্যালুটো কি হ'ব ইনফিমাম ভ্যালুটো আমি ক'ত ক্যালকুলেট কৰিম -1 by at x = -1 by n ত আমি ফাংচনটো ইনফিমাম ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিম ন সো f of -1 by n উলিয়াম এটা -1 by n টো ক'ত আছে এই -1 by n পইণ্টটো ক'ত আছে এই 0 আৰু -1 ৰ মাজত আছে আৰু 0 আৰু -1 ৰ এই 0 আৰু -1 ৰ মাজত আছে হয়নে নহয় সো 0 আৰু 0 -1 ৰ মাজত আছে এই 0 আৰু -1 ৰ মাজত ফাংচনটো ভ্যালু কি হয় 1 হয় এগেইন আমি কি পাম গতিকে ইনফিমাম ভ্যালু 1 পাম আৰু লেংথটো কিমান হ'ব 1 ইনটু length of this sub interval কিমান হ'ব এই সাব ইন্টাৰভেলটোৰ লেংথ হ'ব 1 by n minus plus 1 by n হ'ব plus m3 means কি কোনটো সাব ইন্টাৰভেল now we consider this sub interval 1 by n এবাৰ কোনটো সাব ইন্টাৰভেল কৰিম কনসিডাৰ কৰিম 1 by n to 1 so 1 by n to 1 চোৱা 1 by n to 1 কোড আছে 0 আৰু 1 ৰ মাজত আছে এই 0 আৰু 1 ৰ মাজত আছে দেখিছানে তো ইয়াত ফাংচনটো ভ্যালু 2 হয় গটিকে তুমি তোমালোকে যদি কনসিডাৰ কৰা ইয়াৰ সৰু ভ্যালুটো 1 by n ত যদি ফাংচনটো ভ্যালু উলিয়াব বিচাৰা 1 by n ত যদি ফাংচনটো ভ্যালু উলিয়াব বিচাৰা কি পাবা 2 পাবা ঠিক আছে তো এটো 2 হ'ব m3 = 2 হ'ব আৰু ডেল্টা x3 কিমান হ'ব 1 minus length of this sub interval 1 minus 1 by n ঠিক আছে তো আই থিংক ইফিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে সবৰে সো ডাউট থাকিব নালাগে সো ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম চোৱা 1 minus 1 by n 1 minus 1 by n 2 আছে 1 আছে 3 হ'ব টোটাল 3 1 minus 1 by n হ'ব আৰু এটো কিমান হ'ব 2 by n হ'ব হল তো lpf ৰ ভ্যালুটো পালো কি 3 into 1 minus 1 by n plus 2 by n পালো হ'ব এতিয়া আমি কি ক্যালকুলেট কৰিম নেক্সট UPF ক্যালকুলেট কৰিম সো আমি কনসেপচুয়ালি যাম বস্তুবোৰ পঢ়িম তো নেক্সট আমি কি কৰিম ক্যালকুলেট কৰিম now we calculate UPF সো মই এবাৰ এটো বুজাই দিয়া পাছত এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম সলভ কৰাত তোমালোকে সুবিধা নপোৱা সো UPF means কিমান r2 summation r to n capital mr delta xr তো কিমান হ'ব m1 delta x1 plus capital m2 delta x2 plus capital m3 delta x3 right এতিয়া চোৱা capital m1 সো কোনটো সাব ইন্টারভেল ফার্স্ট সাব ইন্টারভেলটো কি হয় তো এটো সাব ইন্টারভেল -1 to minus তো ফার্স্ট সাব ইন্টারভেল ইজ what -1 to -1 by n সো মই লাইক অলপ আগতে কৈ যোৱা মতে -1 to -1 by n কোনটো ইন্টারভেলৰ মাজত আছে এই ইন্টারভেলটোৰ মাজত আছে -1 to 0 ৰ মাজত আছে ঠিক আছে গটিকে ইয়াত ফাংচনটো ভ্যালু কিমান হয় fx = 1 so whatever you input values from this sub interval -1 to -1 by n তোমালোকে খদাই কি ভ্যালু পাবা 1 ভ্যালু পাবা ইয়াৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম ভ্যালুটো ইয়াৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম ভ্যালুটো এই ইন্টারভেলটোৰ কাৰণে সাব ইন্টারভেলটোৰ কাৰণে -1 to -1 by n ৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম ভ্যালুটো ক'ত পাবা x = কিমানত পাবা -1 by n সো f of -1 by n কিমান হ'ব ইকুয়াল টু m1 হ'ব আৰু সেই ভ্যালুটো কিমান 1 এ হ'ব সো m1 কিমান হ'ব 1 হ'ব ডেল্টা x1 means কিমান হ'ব again -1 by n plus 1 হ'ব এতিয়া চোৱা m2 means
কোনটো সাব ইন্টারভেল -1/n2 এটো সাব ইন্টারভেল m2 কোড ক্যালকুলেট কৰিম নেক্সট সাব ইন্টারভেল এটো দ্যাট মিন্স সাব ইন্টারভেল কোড বা -1/n to 1/n এতিয়া মন কৰিবা এইখিনিতে অকমান চেঞ্জেস আহিব তো আগতে এলপিএফ উলিয়াওতে ইনফিমামৰ কথা কনসিডাৰ কৰিছিল এবাৰ যেহেতু সুপ্রিমামৰ কথা কনসিডাৰ কৰিম দ্যাট মিন্স m2 ক্যালকুলেট কৰিম এটা m2 ভ্যালু এই সাব ইন্টারভেল -1/n to 1/n ত আমি কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে তো যেহেতু -1/n আৰু 1/n ত আমি কনসিডাৰ কৰিব সুপ্রিমাম ভ্যালুটো কোড ক্যালকুলেট কৰিম f of 1/n ত ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে ইয়াত সুপ্রিমাম ভ্যালু 1/n কিন্তু 1/n ত ক্যালকুলেট কৰিলে আমি চোৱা 1/n টো কোড থাকিব 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব কিন্তু চোৱা মন কৰিবা দেই 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব কিন্তু 0 আৰু চোৱা 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব বুলি কোৱা আছে কিন্তু ইয়াতে মন কৰিবা -1 to 1/n ৰ মাজতে চোৱা ইয়া -1/1 আৰু -1/n আৰু 1/n ৰ মাজত চোৱা ফাংশনটো সুপ্রিমাম ভ্যালু কি x = 0 আছে কিন্তু এবাৰ at x = 0 কাৰণ at x = 0 ফাংশনটো ভ্যালু কি দি আছে এটো মিস কৰি গলে ৰং হৈ যাব দ্যাট মিন্স তোমালোকে যদি f of 1/n বুলি বলাই যদি ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া 2 বুলি লিখি দিয়া ভুল হৈ যাব দ্যাট মিন্স f of 1/n চাও আমি কি কৰো সাব ইন্টারভেলত রাইট হ্যান্ড সাইডত থকা পয়েন্টটোত আমি কি কৰো ফাংশনটোৰ কাৰণে সুপ্রিমাম ভ্যালুটো উলিয়াও তো এই পয়েন্টটো উলিয়াও যদি তোমালোকে এবাৰ কি কৰা যে f of 1/n বুলি ক'লে যদি ডাইৰেক্টলি তোমালোকে সুপ্রিমাম ভ্যালুটো যদি 2 লিখি দিয়া তো ৰং হৈ যাব কিয় কাৰণে চোৱা এই সাব ইন্টারভেলটোৰ কাৰণে সুপ্রিমাম ভ্যালুটো 2 হয় জানো কাৰণ নহয় ডেফিনেটলি নহয় কিয় কাৰণে সো -1/n আৰু 1/n ৰ মাজতে 0.2 আছে আৰু 0.2 থকা মানে 0.2 ফাংশনটো ভ্যালু কিমান হয় 10 হয় গতিকে ডেফিনেটলি এটো সুপ্রিমাম ভ্যালু হ'ব নোৱাৰে তো ইয়াত কি হ'ব এবাৰ ফাংশনটোৰ কাৰণে সুপ্রিমাম ভ্যালু m টো কি হ'ব ইন দিস কেস 10 হ'ব সো এইবিলাক খৰ কনসেপ্ট মিস কৰি গলে ৰং হৈ যাব বস্তু তো 10 হ'ব আৰু ডেল্টা x2 মিন্স কিমান হ'ব তো লাইক 2/n 1/n -1/n that means 2/n তো নেক্সট m3 কিমান হ'ব m3 কোনটো ক্লোজ ইন্টারভেলত চাম 1/n to 1 তো কোনটো ক্লোজ ইন্টারভেলত চাম 1/n to 1 so that means আমি 1 ভ্যালুটোত আমি সুপ্রিমামটো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব 1/n ত f of 1 আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব হেতু পাম আমি m3 so 1/n ৰ পৰা n ত n 1/n ৰ পৰা 1 ৰ ভিতৰত that means a2 1/n so 1/n ৰ পৰা এই 1 সাব ইন্টারভেলটো কোড লাই কৰে 0 আৰু 1 ৰ মাজত লাই কৰে আৰু ইয়াত ফাংশনটো ভ্যালু কিমান 2 হয় ঠিক আছে গতিকে f of 1 equal to ইয়াতে কি হ'ব m3 equal to 2 হ'ব so 2 আৰু ইয়াৰ যেটো length হয় কি মান হ'ব 1 to a সাব ইন্টারভেল 1/n আৰু 1 ৰ 1 - 1/n এবাৰ ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান পাম again 2 and 3 হ'ব 3 1 - 1/n plus 20 divided by n so এটো হল আপার সাম পালো এটা লোয়ার সাম পালো এটা আমি কি কৰিম ইন্টিগ্রেবল হয় না নহয় আমি চাম ঠিক আছে তো এটা ইন্টিগ্রেবল হয় না নহয় চেক কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্রেবল হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব আপার ইন্টিগ্রেল লোয়ার ইন্টিগ্রেল ইকুয়াল হ'ব লাগিব এতিয়া সোয়া আপার ইন্টিগ্রেল তো -1 to bar 1 f dx কি হয় কি পাইছিলো infimum of all upper sums such that p is a partition from all possible partition of -1 to 1 ঠিক আছে এটো এটা ইনফিমাম ভ্যালুটো লব লাগে এটা ইউপিএফ কি পালো আমি at 3 1 - 1/n plus 20 divided by n এতিয়া ইয়াত আমি লিমিট লগাম লিমিট n tends to infinity লগাম আৰু ইপিএফ মিন্স তো আমি পাইছো এটো 3 into 1 n tends to infinity কিয় কৰিছো তোমালোকক মই কৈছিলো যে n tends to infinity কৰিলে কি হয় n tends to infinity কৰা মিন্স তোমালোকে নাম্বাৰস অফ ৰেক্টেংগলছ অফ পৰিমাণটো বহাই দিয়া তো বেটাৰ যেটো এপ্ৰক্সিমেশন পাব লাগে হেতু আমি পাওঁ আৰু এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এৰিয়াটো পাওঁ সো n tends to infinity লগাই বেলা আমি কি কৰিম 3 into 1 - 1/n divided by 20/n এতিয়া সোয়া when n tends to infinity 1/n tends to when n tends to infinity 1/n tends to কলে যাব 0 লৈ যাব again 20/n also 20/n also tends to কলে যাব 0 লৈ যাব তো থাকিব কি আনসার 3
সো আমি আপাৰ ইন্টিগ্ৰেলৰ ভ্যালু কিমান পালো 3 পালো এতিয়া নেক্সট আমি চাম লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেলৰ ভ্যালু চাম লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেলৰ ভ্যালুটো আমি কি পাম সো লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো কি হয় তো bar -1 to 1 f dx equal to what supremum of LPF so that P is a partition from all possible partition of -1 to 1 এতিয়া সোয়া LPF ৰ ভ্যালুটো আমি কি পাইছো 3 minus 1 by n so limit লক আমি ইয়াটো again so by using the same logic limit n tends to infinity 3 minus 1 by n so when n tends to infinity 1 by n tends to 0 so আকৌ 3 পালো এটা since LPF equal to আমি কি পালো since so upper integral -1 to 1 f dx পালো and lower integral -1 to 1 f dx পালো which is equal to 3 therefore f is integrable means Reimann integrable হবো so in this way problem লাগৰ লগত আমি ডিল কৰিব পাৰো so তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো চাবা এটো এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম হয় so তোমালোকৰ বুকটো আছে আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা জেনাৰেলাইজড প্ৰবলেমো আছে এই নেক্সট ক্লাছত আমি ভিডিওটোত এই প্ৰবলেমটো ডিসকাস কৰিম so তোমালোকে এই ভিডিওটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এই প্ৰবলেমটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিবোৰ কনসেপ্ট আছে সেইখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু সেইখিনি যত্ন কৰিলে তোমালোকে ডেফিনেটলি এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম টান প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰোতে একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল তোমালোকলৈ যে সদায় ভিডিওবোৰ যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে বন্ধুবোৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ক'বা সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল